चैनल पंजाबी के उपर कैनेडा न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह। शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। ब्रिटिश कोलंबिया ते लोअर मेनलैंड दे विच बर्फबारी तो बाद तापमान हेठां डिग गया। वीरवार रात तो मुड़ हो सकती है बर्फबारी। कैनेडा दे विच महंगाई दर दे विच मामूली घाटा किया गया दर्ज। 6.8% आई महंगाई दर। ग्रोसरी की महंगाई नहीं लै रही घटन का नाम। कैनेडियन मॉर्गेज दी किश्तां तो भी दुखी। बच्चों की दवाइयां की घाट का मसला हाले भी चर्चा दे विच। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आख्या मुल्क च दवाइयां बनाउण नालों मंगवाउणा है चंगा तरीका। क्या इस नाल टैक्स पेयर्स के पैसे की हुंदी है बचत। हुण जानदे खबरां विस्तार दे नाल। ब्रिटिश कोलंबिया ते लोअर मेनलैंड विच होई भारी बर्फबारी तो बाद जनजीवन प्रभावित होया, जिस नाल हवाई यात्रा करने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पिया। वैनकूवर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ मुताबिक बैकलॉग खत्म करने ते सारियां फ्लाइट्स सही ढंग दे नाल चलण नूं हाले भी 24 तो 48 घंटे का समा लगेगा। इस दौरान ही बर्फबारी के नाल तापमान भी काफ़ी हेठा आ गया। एनवायरमेंट कैनेडा वालों जारी की गई वार्निंग अनुसार भलके अज रात तो मैट्रो वैनकूवर और विक्टोरिया तापमान -20 डिग्री तक फील हो सकता है। इस तो अलावा फ्रेजर वैली दे विच तापमान -30 डिग्री तक फील होगा। मौसम विभाग अनुसार बेशक बुधवार दिन समय तापमान ज़्यादा रहा, पर वीरवार रात और शुक्रवार को लोअर मेनलैंड समेत BC के बाकी इलाकों के विच स्नोफॉल हो सकती है, जिसलिए लोगों को तैयार रहना और सावधानियां वरतन के लिए आखा जा रहा। उन्होंने दस्सिया कि इस नाल मौसम ते तापमान च गिरावट आएगी। ये दसना फिलहाल मुश्किल है कि कितनी गिरावट होगी, पर स्नोफॉल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसलिए लोग अगाऊं प्रबंध करके चलन। जेकर गल की जाए फेरीज़ की, तो फेरीज़ वालों भी अज चलन के प्रोग्राम रद्द कर दिए गए, क्योंकि तापमान घटन कारण पाइप्स फ्रीज हो गई सन, जिन्हों के फटन की संभावना ज़्यादा सी, जिस कारण आने वाले दिनों के विच भी फेरीज़ की समस्या बनी रह सकती है। अगले हफ्ते लोअर मेनलैंड और फ्रेजर वैली के विच मीह पैण कारण तापमान थोड़ा उपर आएगा तो सड़कों पर जमा हुई बर्फ तो भी लोगों को राहत मिलेगी। तो जेकर गल ओंटारियो की की जाए तो इत्थे भी प्रोविंशियल पुलिस वालों लोगों को वार्निंग जारी की गई है कि वह हुण अपने वीकेंड प्लैनस अगे पा लैण, क्योंकि इस हफ्ते खतरनाक स्ट्रोम प्रोविंस दे विच आएगा, जिस नाल बाहर घूमण जा रहे लोगों को दिक्कतां ते परेशानियां का सामना करना पै सकता है। बैंक ऑफ कैनेडा वालों पिछले समय दौरान महंगाई घटाउण दे लई लगातार ब्याज दरां दे विच वाधा कीता गया, जिहड़ा कि पूरी तरह सही रूप दे विच कारगर दिखाई नहीं दे रहा। बेशक इस महंगाई दर दे विच थोड़ी कमी जरूर आई है, पर इस मामूली तब्दीली कारण लोगों को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। स्टैटिक्स कैनेडा की नवी रिपोर्ट मुताबिक कैनेडा च महंगाई दर 6.18% दर्ज की गई है, जिस विच गैस और कुछ बाकी वस्तुओं दी कीमतां घटियां ने, जिस करके अंकड़ा हेठा आया है। इस महंगाई के अंकड़े के हेठा आउण दे नाल लोकां नूं कोई ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, पर फूड प्रोडक्ट्स की महंगाई घटन का नाम नहीं लै रही, जिसका सीधा बोझ लोगों की रसोई और जेब के उपर पैंदा है। ताज़ा अंकड़िਆਂ ਵਿੱਚ भी खाण पीण ਦੀਆਂ वस्तुओं ਵਿੱਚ तेज़ी लगातार बनी हुई है, जिस कारण कैनेडियंस ਨੂੰ आने वाले समय ਵਿੱਚ भी खाण पीण ਦੀਆਂ आदतां महंगाई के अनुसार तब्दील करके रखणियां पैणगीਆਂ। जेकर गैस ਦੀਆਂ कीमतां की गल की जाए तो इस विच 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि लोगों लिए एक राहत है, पर पिछले समय के मुकाबले कीमतां हाले भी 13.7% ज़्यादा ने। फूड प्रोडक्ट्स ਦੀਆਂ कीमतां विच एक साल दौरान 11.4% का वाधा दर्ज किया गया। इस तो अलावा घरां दीयां मॉर्गेज उत्ते भी लगभग 14.5% का बोझ वधिया है, क्योंकि बैंक ऑफ कैनेडा वालों वधाइयां ब्याज दरां तो बाद वेरीएबल मॉर्गेज वाले कैनेडियंस लई किश्त बहुत ज़्यादा वध गई है और लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसका असर रहायशी किराए उपर भी सुभाविक तौर पर पिया है, जिस विच 5.9% का वाधा दर्ज किया गया है। पर ताज़ा अंकड़ियां तो इन्नी तस्वीर जरूर दिखाई दे रही है कि महंगाई का डंग फिलहाल कैनेडियंस नूं झलना पैना, ते बैंक ऑफ कैनेडा का इन्फ्लेशन लई निर्धारित अंकड़ा प्राप्त करने का टीचा हले दूर जा रहा है। पर इस समय कैनेडियंस फूड प्रोडक्ट्स
ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੇ RSV ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਲੀ LRT ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ LRT ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਵੈਲੀ ਲਾਈਨ LRT ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਵੁੱਡ ਤਾਈਂ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚੇ ਫਿਰ COVID-19 ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ LRT ਦੇ ਕੁਛ ਐਲੀਵੇਟਡ ਹੈਗਾ ਸਰਫੇਸ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਪੀਅਰਸ ਲਾਏ, ਕਾਲਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੈਕ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। 18 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੀਅਰ ਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੈਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਨਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੇਨਫੋਰਸਡ ਸਟੀਲ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ CEO ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੋਨਲਡ ਜੌਂਕਾ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 94% ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 6% ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਨਕਰੀਟ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਕਰੂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਕਦੋਂ LRT ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ LRT ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਐਤਕੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਬਾਹਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮੰਟਨ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਜੌਬਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਟੈਰਿਫ $100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $125 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਇਸ 25% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮੰਟਨ, ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜੌਬ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲਸੀ ਸਤਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ੈਡਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਖਿਆ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਲਬਰਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੌਬ ਦਸਾਂਝ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆਇਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਦਸਾਂਝ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ ਜੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਇਹ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। 2026 ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰਾਂ, SUVs ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਵੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। 2030 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 60% ਤੱਕ
ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2035 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਸੇਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ 7.2% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2021 ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.2% ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2035 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ MPP ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। Namaskar, Sat Sri Akal or Adab. I'm Nina Tangri, the Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ Streetsville Legion ਤੇ to have a festive open house just to bring everybody in, constituents, supporters, everybody, to have an in-person, just a happy event together to celebrate the holidays. ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ wish ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ happy holidays, Merry Christmas, Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa. Have a very, very safe and happy New Year and look forward to seeing everybody in the future. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ with our sponsors, with our constituents especially, just an open house ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ in person। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। So we want to just get together, enjoy some time together, have some food and share some ideas. It really is exciting to see everybody. It's nice to be in person again, as you know. But I do want to wish all the viewers there, everybody, a very happy holidays, a safe and happy New Year. ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ MPP ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਜੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर द ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਤੰਗ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਅੱਛੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਦਾ GTV ਆਪਣੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨੀਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।